रल मिल के बैठ के गुरु ग्रंथ साहब जी के दर्शन कर रही साध संगत जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु ग्रंथ साहब जी की चल रही लड़ीवार विचारां विच अज अंक नंबर 1065 तो अगे पाठ करना है। मारू राग विच तीजी पातशाही धन धन गुरु अमरदास जी के उच्चारण किए हुए सोहलियां के पाठ चल रहे हैं, जिस विच 21वें सोहले दे दो पदियां तक के पहला पाठ हो चुके हैं। अज अगों पाठ करना है। हर के गुण गावा जे हर प्रभ पावा, अंतर हर नाम शब्द सुहावा। गुरबाणी चौकुंडी सुनिए, साचे नाम समाइंदा। हर के गुण गावा जे हर प्रभ पावा, अंतर हर नाम शब्द सुहावा। गुरबाणी चौकुंडी सुनिए, साचे नाम समाइंदा। अंदरों बेनती अरदास के रूप विच कह रहे, हर के गुण गावा जे हर प्रभ भावा। कहंदे जे हरि प्रभु नू भा जावा ते हरि नू भा जाना ही मानो हरि दे गुण गाउणा है। मैं ओ कर्म करा कि हरि मैनू पसंद करन लग पवे, हरि हरि दे मुताबिक कर्म करा जेड़े हरि नू भा जान। तीरथ नावा जे तुद भावा। हे परमात्मा, जे तेनू चंगा लगे ते मैनू तीरथ नहाउण विच कोई इतराज नहीं है। विन भाणे के नहाई करी, जे बिना तेनू नहीं चंगा लगता तो फिर की फायदा, नहाउण दा की फायदा। इत्थे मानो सारे कर्मां दा जिक्र कर रहे। हर के गुण गावा जे हर प्रभ भावा, अंतर हर नाम शब्द सुहावा। अंतर हिरदे विच हरि दा नाम वस जाए, अंतर हर नाम शब्द सुहावा। शब्द दे राही सोहने गुण वस जान, सुहावा खूबसूरत हो जावा, सोहना हो जावा। देखो अंतर, अंतर हर नाम है ना, अंतर तो की पाओगे हिरदे विच। अंतर हर नाम शब्द सुहावा, शब्द दे राही सोहना हो जावा। ਅਸੀਂ ध्यान दईए ना, कुदरत दा नियम ਅਸੀਂ तकीए। धरती दे विच जेड़ा बीज धरती संभाल लैंदी है, परमात्मा दे बनाए हुक्म विच कुदरत जेड़े बीज नूं संभाल लैंदा है। धरती दे सीने विच ते कई बीज बोए जांदे होने, कई बीज जांदे हन, पर सारे बीज पौध नहीं बनते। जिस जेड़ी कुदरत नूं संभाल लवे, कुदरत जेड़े बीज नूं संभाल लवे, धरती जिन्नू संभाल लवे, ਉਹਦਾ ਪੌਦ बन जाता। बीज बाहरों बोया जाता, बीज धरती के अंदर जाता है। जेड़े बीज नूं धरती संभालती है वो पौध बन के बाहर आ जाता है। बाहर आके उसी बीज का, जेकर असी उदाहरण किसी अंब का लै लीए, उसी बीज का फिर पेड़ बन जाता है। तो फिर की होंदा है, अंब दे बीज बोया गया, अंब का वृक्ष बन गया। फिर हर एक दो सीजन के बाद हजारां ही अंब दे फल जिहड़े हन उहदे विच सानूं प्राप्त होण लग पैंदे। इहो नियम असी अपने अंदर तक लीए। बीज मन दे विच कई किस्म के विचारां दे रूप विच जांदे होणगे, पर साडा मन रूप धरती जेड़े विचार नूं संभाल लवे, उसी दी पौध बन जांदी है। उहियो पौध बन के उहियो प्रफुल्लित हो जाती है ते मानो उसी दे फल लगन लग पैंदे। सारे विचार नहीं डेवलप होंदे। जेड़े विचार साडे अंदर जांदे हैं, नेगेटिव भी पॉजिटिव भी, साडा मन जिन्नू संभाल लैंदा है, केवल उहियो मन प्रफुल्लित होंदा, भावें वो नेगेटिव थॉट्स होण, भावें वो पॉजिटिव थॉट्स होण। हुण जेड़ा मन ने जेड़े बीज नूं संभाल लिया, जेड़े विचार नूं संभाल लिया, जेड़े विचार नूं मन संभाल लैंदा है, वो कर्मां दे राही प्रगट होण लग पैंदा। वो कर्मां दे राही संसार दे अगे प्रगट होण लग पैंदा। संसार दा उस परमात्मा ने मानो कुदरत दा नियम ही इहो बनाया। उस परमात्मा ने कुदरत नूं हुक्म विच ऐसी तरीके दे नाल हुक्म विच बन्निया है, जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे। उहियो नियम
ਧਰਤੀ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਉਹੀਓ ਨਿਯਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮਨ ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਉਹੀਓ ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਈਏ ਨਾ, ਅੰਤਰ ਹਰ ਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਸੁਹਾਵਾ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸੋਹਣਾ ਬਣ ਜਾਵਾਂ। ਤੇ ਸੋਹਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਂਗਾ? ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਵਸੇਗਾ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਗੇ। ਔਰ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਕਿੱਥੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਗੇ? ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਸ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਵਸ ਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਦਾ ਮਨ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਦਾ ਮਨ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਤਨ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖਤਾਈ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮਨ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਏ ਤੇ ਤਨ ਮਨਮੁਖ ਹੋਏ। ਕਦੀ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮਨ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਏ ਤੇ ਤਨ ਮਨਮੁਖ ਹੋਏ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਨ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਤਨ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਤਰ ਹਰ ਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਸੁਹਾਵਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਚੌਕੁੰਡੀ ਸੁਣੀਏ, ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਸਮਾਇਂਦਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਚੌਕੁੰਡੀ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਬੋਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਨਾ, ਚੌਕੁੰਡੀ ਹਰ ਪਾਸੇ ਫੈਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਜਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹਰ ਪਾਸੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚੌਕੁੰਡੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਜਾਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਚੌਕੁੰਡੀ ਹਰ ਪਾਸੇ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚ ਤੇ ਝੂਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰੀਕ ਫਰਕ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਣੀਏ, ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜਾਂ ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਜਿਸ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਸਮਾਇਂਦਾ, ਇਹ ਸਾਚੇ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਿਰ ਉਹ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਂਝ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਅਰਵਿੰਦਰ ਵੀ ਜੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਮਿਲੇਗੀ, ਇੱਕ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਜੁੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਨਾ, ਮਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿੰਨਕਾ ਮਾਤਰ ਵੀ ਇਹ ਮਾਨ ਅਭਿਮਾਨ ਆਵੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ, ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਦਾਨ ਦੇ ਜਾਣੇ ਆਪਣੇ। ਗੁਰੂ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਬਿਨਾ ਤੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਟਿਕਾਣਾ? ਤੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਤੂੰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮਤਾ ਤੂੰ ਜੇ ਤੂੰ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਿਆ ਮਤਾ ਤੂੰ ਇਹ ਦੇਖੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਹੋਰ ਕਿਉਂ ਉੱਠਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉੱਠਿਆ, ਜਾਂ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਣਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਇਤਨਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਇਹ ਕਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਇਸ ਪ੍ਰਥਾਈ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕੋ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੈ ਸੋ ਜਨ ਰਸਨਾ ਨਾਮ ਉਚਾਰੇ। ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਰਮ ਕਰਤ ਹੋਵੇ ਨਹਿ ਕਰਮ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਉਦਮ ਕਰਨੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਅਸੀਂ ਜੇ ਲਿੱਤਾ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨਿਸ਼ਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਆਸਾ ਭੀਤਰ ਰਹੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ। ਵੀ ਉਹ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਜਪੀਏ ਨਾਮ। ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਮਤਾ ਤੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਵੀ ਗੁਮਾਨ ਆ ਜਾਏ ਕਿ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੇ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਵਾ, ਹੋਰ ਦੂਜੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦੇ, ਜਾਂ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦੇ ਕਿਤਨੇ ਨੇੜੇ ਹੋਣਾ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਤਿਸ ਭਾਵਾ ਤਦ ਹੀ ਗਾਵਾਂ, ਤਾਂ ਗਾਵੇ ਕਾ ਫਲ ਪਾਵਾ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਰੱਬ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਰੱਬ ਦੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੀ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਘਾਲਣਾ ਵੀ ਘਾਲਾਂਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜੋ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਤਿਲ ਮਾਤਰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਕਿਉਂ ਆ? ਤਾਂ ਕਿ ਰੱਬ ਨੂੰ ਭਾ ਜਾਈ। ਆਪ ਸੱਚ ਭਾਵੈ ਤਿਸ ਸੱਚ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਵੇਂ ਦੇ ਨਾ ਦੇਵੇ ਸੋਏ। ਵੀ ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੱਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀਤਾ ਕਹਾਂ ਕਰੇ ਅਭਿਮਾਨ, ਦੇਵਨ ਹਾਰੇ ਕੇ ਹੱਥ ਦਾਨ, ਭਾਵੇਂ ਦੇ ਨਾ ਦੇਵੇ ਸੋਏ, ਕੀਤੇ ਕੇ ਕਹੀਏ ਕਿਆ ਹੋਏ। ਯੂ ਆਰ ਕ੍ਰੀਏਟਡ, ਯੂ ਆਰ ਦੀ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ। ਉਹ ਇਹ ਦਾਤ ਕਰਤੇ ਦੇ ਹੱਥ ਦੀ ਹੈ। ਮਤਾ ਤੂੰ ਉਦਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ, ਤੂੰ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਤਾਂ ਕਿ ਰੱਬ ਨੂੰ ਭਾ ਜਾਏ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਇਟ ਇਜ਼ ਚੇਂਜਿੰਗ ਆਫ ਪੈਰਾਡਾਈਮ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨਾ, ਨਜ਼ਰੀਆ ਬਦਲੀ ਕਰਨਾ। ਹਰ ਕੰਮ ਚੰਗਾ ਕਰਕੇ ਸਰਬ ਧਰਮ ਮੇਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਧਰਮ, ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਜਪ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ।
निर्मल कर्म जरूर करने ने, किसी का सहायक जरूर होना है, लायतबारी नहीं करनी, निर्मल कर्म होने चाहिए ने, लेकिन निर्मल कर्म करदियां होया मन का जिहड़ा ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਕਰਪਟ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜੇ ਇਹ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਸੜਕ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬੋਰਡ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਇਹ ਫਲਾਣੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਜਪਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਵਾਉਂਦੇ ਪਏ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਹ ਦਇਆ ਕਰੋ ਦਿਆਲ ਆਪਣੀ ਸਿਫਤ ਦਿਓ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਸਿਫਤ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਰ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਚੰਗੀ, ਮੈਂ आई विल फील ब्लेस्ड जे तू मेरे को काम करवाना है। मेरा इस ते कोई दावा नहीं है, ए काम करने ने, लेकिन एना ए कम्मां दे उत्ते भरोसा नहीं लेके आना, भरोसा रब दी बख्शिश टेक आसरा ओदे उत्ते लेके आना। भी हर के गुण गावा जे आ रहा है, कंडीशन आ रही है जे हर प्रभ पावा, रब नू ए तो ए रब दी बख्शिश है मेरे उत्ते। हाँ गुरु कहंदा भी ए काम कर, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਭਾ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਨੇੜਤਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਤਰ ਹਰ ਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਸੁਹਾਵਾ। ਐਸੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਾਮ ਕੀ ਨੇ? ਰੱਬੀ ਹੁਕਮ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਫਰੀਦਾ ਬੁਰੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ, ਪਰਤਰਿਆ ਰੂਪ ਨਾ ਪੇਖੇ ਨੇਤਰ, ਜਿਸ ਅੰਤਰ ਤਾਤ ਪਰਾਈ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਦਾ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਈ ਭਲਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਤਸ਼ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਾਮ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇਹ ਸਹਿਜ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਤ ਘਟ ਵਸੈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸੋਈ ਸੁਹਾਵਾ ਥਾਓ, ਜਮ ਕੰਕਰ ਨੇੜ ਨਾ ਆਵੇ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਵਿਕਾਰ ਰੂਪੀ ਜਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਅੰਤ ਕਾਲ ਜੋ ਲੜਕੇ ਸਿਮਰੇ ਐਸੀ ਚਿੰਤਾ ਮੇਜੇ ਮਰੇ। ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਗਾੜ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਉਹ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਰੂਲਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਤਨਾ ਮੋਹ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਕੈਪੇਬਲ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਚਮਚੇ ਜਿਹੜੇ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਅੱਛੀ ਜਿਹੜੀ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਉਂ? ਪੁੱਤਰ ਮੋਹ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਵੀ ਅੰਤ ਕਾਲ ਜੋ ਲੜਕੇ ਸਿਮਰੈ ਐਸੀ ਚਿੰਤਾ ਮੇ ਜੇ ਮਰੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਵਸ ਜਾਏਗਾ ਨਾ, ਅੰਤਰ ਹਰ ਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਹੀ ਸੁੰਦਰ ਸੋਹਣੇ ਸਾਧ ਸੰਗ ਜਿਨ ਬਹਿਨੇ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੋਹਣੇ ਦਾ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆਪਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅੱਛੇ ਨੈਣ ਨਕਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਨਾ ਸੋਹੇ 32 ਲਖਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾ ਕੇ ਭੀਤਰ ਹੈ ਅੰਤਰਾ ਜੈਸੇ ਪਸ ਪ੍ਰਣਵਤ ਨਾਮ ਦਿਓ ਨਾਕੇ ਬਿਨਾ ਨਾ ਸੋਹੇ। ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਨੈਣ ਨਕਸ਼ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਸ਼ੋਭ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਜਿੱਥੇ ਜਾਏਗਾ ਨਾ ਉੱਥੇ ਤੇਰੀ ਉਹ ਕਹਿ ਲੋ ਤੇਰੇ ਯੂ ਵਿਲ ਬੀ ਅ ਵੈਲਕਮ ਪਰਸਨ ਆਊਟ ਦੇਅਰ, ਯੂ ਵਿਲ ਨਾਟ ਬੀ ਅ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਊਟ ਦੇਅਰ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚੋ ਕੁੰਡੀ ਸੁਣੀਏ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਬਾਣੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਕਹਿ ਲੋ। ਇੱਕੋ ਅਸੀਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਕਾ ਭਗਤ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਛਪੈ। ਹਾਂ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੀ ਖੇਡ ਕੈਸੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵਾਂ। ਹੁਣ ਰੱਬੀ ਨਿਯਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਕਿਤੇ ਟਿੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਕੈ ਮਨ ਭਾਵਦੀ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਵਡਿਆਈ। ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 10 ਬੰਦੇ ਪੁੱਛਣ ਗਿੱਛਣ, ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜਸ ਦੇਣ, ਮੈਨੂੰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ, ਮੈਨੂੰ ਵੱਡੀ ਕਾਰ ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਣ, ਮੈਨੂੰ ਏਸੀ ਕਮਰੇ ਚ ਰੱਖਣ। ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਣ ਗਾਵੇ ਤਬ ਹੀ ਇਹ ਤ੍ਰਿਪਤੇ। ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤਾਂ ਮਿਲਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਟਿਕਾਓ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕ ਸਾਡੀ ਵਾਹ ਵਾਹ ਕਰਨ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਫੀਲ ਦਿਸ ਥਿੰਗ। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਹਾਂ ਬਦਲਾਓ ਕਿੱਥੇ ਵੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਸੁਣੇ ਤਬ ਹੀ ਹੈ ਤ੍ਰਿਪਤ। ਜਦੋਂ ਤੇਰੀ ਰੱਬ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹਨੇ ਰੱਬ ਦਾ ਜੋ ਨਿਯਮ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹਰ ਕਾ ਭਗਤ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਛਪੈ, ਜੋ ਹਰ ਦਾਸਨ ਕੀ ਉਸਤਤ ਹੈ ਸਾ ਹਰ ਕੀ ਵਡਿਆਈ। ਵੀ ਉਹ ਹਰ ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਭਾਵਦੀ
ਜਨ ਕਾ ਜੈਕਾਰ ਕਰਾਈ। ਇਹ ਰੱਬ ਨੇ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੂਜਿਆ ਤਿਨ ਹਰ ਪੂਜ ਕਰਾਵਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪੂਜਾ, ਇਹ ਰੱਬੀ ਸਿਧਾਂਤ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਜਿਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੂਜਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿਨ ਹਰ ਪੂਜ ਕਰਾਵਾ। ਰੱਬ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਕੋਲੋਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ, ਇੱਜ਼ਤ, ਮਾਨ, ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿਨ ਕੋ ਕਿਆ ਉਪਦੇਸ਼ੀ ਹੈ, ਦਿਖਿਆ ਆਖ ਸੁਨਾਇਆ ਸਿਫਤੀ ਸੱਚ ਸਮਿਓ। ਤਿਨ ਕੋ ਕਿਆ ਉਪਦੇਸ਼ੀ ਹੈ, ਜਿਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਾਲਾ ਸਿਧਾਂਤ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚੌਕੁੰਡੀ ਸੁਣੀਏ ਸਾਚੈ ਨਾਮ ਸਮਾਇਨ ਦਾ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੋ ਸੱਚਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੀਨ ਹੋਇਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੀਰ ਜੀ। ਆਪ ਜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਕੇ ਬੜੀ ਬਰੀਕੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਧੰਨਵਾਦ ਆਪ ਜੀ ਦਾ। ਜੀ ਇਕਬਾਲ ਵੀਰ ਜੀ। ਜੀ ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਜੇ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਭਾਵਾਂ। ਹਰੀ ਦੇ ਗੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਗਾ ਸਕਦਾ ਜੇ ਹਰ ਪ੍ਰਭ, ਹਰੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜੇ ਮੈਂ ਭਾ ਜਾਵਾਂ, ਭਾਵਾਂ ਕਵਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਨਾ ਗੁਣਨਾ ਸੰਸਾਰ ਕੀ ਕਾਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰੀ ਜੀਵ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕਰਮ ਕੀ ਹੈ? ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੇ ਗੁਣਨਾ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਗੁਣਿਆ ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਭਾ ਜਾਵੇ, ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਕਿਹਦੇ ਕੋ ਆ? ਇਹ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕੋ ਆ। ਵੀ ਸਾਡੀ ਅੰਤਰਪਾਤਮਾ ਆਤਮਾ, ਸਾਡਾ ਅੰਦਰ ਦਾ ਭਾਵ ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ? ਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਾਣਦਾ। ਵੀ ਸੀ ਮਨ ਕਰਕੇ ਹਰ ਗੁਣ ਕਬੂ ਨਾ ਗਾਇਓ। ਮਨ ਕਰਕੇ ਜੇ ਗੁਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਾਏ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਭਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਭਾਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਨ ਕਰਕੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣੇ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਕਰਕੇ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਭਾਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਭਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ। ਤੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭਾ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹਰੀ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਵਾਂਗੇ। ਭਾਵ ਕਿ ਆਪਣਾ ਮਨ, ਬਚਨ, ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪੜ੍ਹਨਾ ਗੁਣਨਾ ਸੰਸਾਰ ਕੀ ਕਾਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਮ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਸ਼ੁੱਧ ਪੁੱਤਰ ਨਿਰਮਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਭਾ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਰੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਉਣ ਦੀ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਦਰਵਾਇਜ਼ ਮੂੰਹ ਨਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਗੁਣਨਾ ਸੰਸਾਰ ਕੀ ਕਾਰ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਨਿਤਨੇਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਸਾਂਝ ਸੰਸਾਰਿਕ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜੇ ਸਾਡਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਰਮ ਨਿਰਮਲ ਪਵਿੱਤਰ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭਾਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹਰੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਉਣ ਦੀ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਗੁਣਨਾ ਸੰਸਾਰ ਕੀ ਕਾਰ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੰਤਰ ਹਰ ਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਸੁਹਾਵਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਨ ਕਰਕੇ, ਬਚਨ ਕਰਕੇ, ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਣਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਨਾਮ ਟਿਕੇਗਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਅੰਤਰ ਹਰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਟਿਕ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਹੀ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਟਿਕੇਗਾ, ਭਾਵ ਸਾਡਾ ਹਰ ਕਰਮ, ਹਰ ਸੋਚ, ਹਰ ਰੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੋਮ ਰੋਮ ਗੁਰਮੁਖ ਹਰਿ ਧਿਆਵੇ, ਹਰ ਰੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਨਿਕਲੇਗੀ, ਕਰਮ ਬਣਨਗਾ। ਸਾਡਾ ਹਰ ਰੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਵਾਲਾ ਕਰਮ ਬਣੇਗਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਅੰਤਰ ਹਰ ਨਾਮ ਵਸੇਗਾ। ਅੰਤਰ ਹਰ ਨਾਮ, ਜਦੋਂ ਅੰਤਰ ਹਰ ਨਾਮ ਵਸ ਜਾਵੇਗਾ, ਸ਼ਬਦ ਸੁਹਾਵਾ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸੁਹਾਵਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਸੋਭਨੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਨਿਰਮਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਗੁਣਾ ਭਰਪੂਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਡਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਗੁਰਮੁਖ ਰੋਮ ਰੋਮ ਹਰਿ ਧਿਆਵੇ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਅਸੀਂ ਤਦ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਚੌਂ ਕੁੰਡੀ ਸੁਣੀਏ ਸਾਚੈ ਨਾਮ ਸਮਾਏ ਦਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਚੌਂ ਕੁੰਡੀ ਸੁਣੀਏ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ
ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਣੀਏ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਚੌਂ ਹਰੇਕ ਪਾਸੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੋਭਾ ਧਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਫੈਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜੀਵ ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਨਾ ਸੋਭਾ ਵਡਿਆਈ ਧਨਤਾ ਖੱਟਦਾ ਹੈ। ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਸਮਾਏਂਦਾ, ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ, ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਸੱਚ ਹੀ ਨਾਮ ਹੈ, ਸੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਭਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਗੁਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੁਣ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੁਣਾ ਭਰਪੂਰ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਇਹ ਜੀ ਚੇਤਨ ਸਤਾ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜੋ ਰਮੀ ਹੋਈ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕਤਾ ਵਿੱਚ। ਗੁਣ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੁਣ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਟਿਕਾਵਾਂਗੇ, ਧਾਰਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਬਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਗੁਣ ਆਵੇਗਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਗੁਣ ਪਿਆ ਰਹੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜੀਵ ਉਸ ਗੁਣ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ, ਗੁਣ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹ ਚੇਤਨ ਸਤਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਪਾਵਰ, ਕਲਾ, ਸਮਰੱਥ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਉਹ ਜੀਵ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਣ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਭਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਾਡਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਰਮ, ਅਸੀਂ ਭਾਂਦੇ ਕਿਵੇਂ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੂੰਦ ਬੂੰਦ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੂੰਦ ਬੂੰਦ ਪਲ ਪਲ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਗੁਣਾ ਭਰਪੂਰ ਦਿਆਲੂ ਦਇਆਵਾਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਲ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ, ਸਾਡਾ ਕੁੱਜਾ ਗੁਣਾ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਭਾਵ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰਮ ਹੈ ਜੀਵ ਦਾ, ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਭਾਵਨੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਫਿਰ ਮਿਲਾਉਂਦਾ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਫਿਰ ਉਸ ਜੀਵ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਕਾਰੀ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਦਇਆਵਾਨ ਜੀਵਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣਾ ਕਰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਧਨਤਾ ਹੈ ਚੌਂ ਕੁੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਚੇ ਨਾਮ, ਹੁਣ ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੱਚੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਹੈ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਹਨ, ਉਹ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਉਹ ਸਦੀਵ ਕਾਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਮਾਏ ਦਾ। ਹੁਣ ਗੁਣਾ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਣ ਜਾਈਏ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਧਰੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਇੱਧਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਜਦੋਂ ਮਨ, ਬਚ, ਕਰਮ, ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਨ ਕਰਕੇ, ਬਚਨਾ ਕਰਕੇ, ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਣ। ਹਰ ਕਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਝਲਕਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਸਮਾਏ ਦਾ, ਤੇ ਸਦਾ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਸਮਾਏ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਨੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਖੋਲਣਾ ਕੀਤਾ। ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦਈਏ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਗੁਣ ਗਾਉਣੇ ਕਿਉਂ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ ਹਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਗੁਣ ਕਹਿ ਗੁਣੀ ਸਮਾ ਬਣਿਆ। ਗੁਣ ਕਹਿ ਕੇ ਗੁਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਭਾਵ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਗੁਣ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਣ, ਉਹ ਗੁਣ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲ ਆਣ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਣ ਗਾਉਣੇ। ਇਸ ਪੱਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਉਹੀਓ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਐਨ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਉਹੀਓ ਉਸ ਬਾਬਤ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ। ਭੂਆ ਜੀ, हर के गुण गावा जे हर प्रभ पावा, अंतर हर नाम शब्द सुहावा। ਉਹ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹਰੀ ਦਾ ਗੁਣ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਗਾਵਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਂਝ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਸਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਸਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਇਹ ਉਸਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਿੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮਨ ਇਤਨਾ ਸੋਹਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿੰਜ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਤਨਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚੌਕੁੰਟੀ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ
ਨੇ ਉਹਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਲਿੱਤੀ, ਸੁਣੀਏ ਤੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ, ਸਾਂਝ ਪਾ ਲਿੱਤੀ, ਅਮਲੀ ਜੀਵਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਸੱਚੇ ਨੇ ਦੇ ਗੁਣੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਿੱਜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ जी बुआ जी, बिल्कुल शॉर्ट है, आप टू द पॉइंट कर दो। धन्यवाद आप जी का। जी जसमीत वीर जी। एक ना बड़ी प्रचलित कहावत है ते बच्चियां ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ with opportunity comes responsibility। ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਿੱਕਤ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ opportunity ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਅੱਛਾ ਆ ਜਾਏ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜਿਸ ਵੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਤੱਕ, ਜਿਸ ਟੀਚੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਐਕਸਟਰਨਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਲੇਮ ਪਾਇਆ। ਮੈਂ कहता ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ कहता ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ कहता ਕਿ ਟਾਈਮ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇੱਥੇ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੁੱਕਣੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਤੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਉਸ ਰੱਬੀ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਰੱਬੀ ਨਿਯਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮ ਉਸ ਰੱਬ ਦੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਜੇ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਪਾ। ਹਰੀ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਹਰੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਕਟ ਕਟ ਮੈਂ ਹਰ ਜੂ ਬਸੇ। ਹਰੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਸਭੈ ਕਟ ਰਾਮ ਬੋਲੇ, ਰਾਮਾ ਬੋਲੇ। ਹੁਣ ਹਰੀ ਜਦੋਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਸ ਹਰੀ ਦੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੱਲਣਾ, ਉਸ ਲਾਜ਼ ਆਫ ਨੇਚਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਣਾਣਾ, ਉਹੀ ਹੈ ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਓ। ਮੈਂ ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਤਾਂ ਹੀ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਰੱਬੀ ਨਿਯਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਰੱਬੀ ਨਿਯਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਹਰੀ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗਾਵਾਂਗਾ ਜੇ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮਹਿਰਾਮਤ ਕਰੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦੇ ਮੈਂ ਨਸ਼ੇ ਤਾਂ ਛੱਡਾਂਗਾ ਜੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋਏਗੀ। ਨਾ, ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਾ, ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣਾ ਹੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਦੀ ਲਖਾਇਕ ਹੈ। ਹਰੀ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਣਾ ਹੀ ਉਸ ਰੱਬ ਜੀ ਨੂੰ ਭਾਣ ਦੀ ਲਖਾਇਕ ਹੈ। 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸਮਝੀ, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ, ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਭਾਵਾਂ ਤੇ ਨਾਲ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤੇ ਉਹਨੇ ਗਾਵਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਨਾਨਕ ਚਾਓ ਏ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਜਪੀ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਦਿਨ ਰਾਤ ਜਪਾਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਗੁਣ ਦਿਨ ਰਾਤ ਗਾਵਾਂ? ਹੁਣ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ? ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਜਪੀ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਭਲਿਆ ਪੁਰਖਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਸਗਲੇ ਜੰਤ। ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਏਕੋ ਨਾਮ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਸ ਹੁਕਮ ਦੇ ਆਸਰੇ ਮੈਂ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, that means ਗਾਣਾ ਤੇ ਨਾਮ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ ਫਿਰ ਗਾਨ ਕੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਿਨ ਗੁਣ ਕੀਤੇ ਭਗਤ ਨਾ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਭਗਤ ਨਾ ਹੋਏ, ਭਗਤ ਦੇ ਤੱਤੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਭਗਤ ਦੇ ਤੱਤੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਭਗਤੀ। ਹੁਣ ਭਗਤੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਬਾਹਰਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਾਧੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬਾਹਰਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਾਧੀਆਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅੱਖੀਂ ਤਾਂ ਮੀਟੈਂ, ਨਾਕ ਪਕੜੈਂ, ਠੱਗਨ ਕੋ ਸੰਸਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਅਸਲ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸਲ ਭਗਤੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਵਿਨ ਗੁਣ ਕੀਤੇ ਭਗਤ ਨਾ ਹੋਏ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ ਭਗਤੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਜੇ ਤੂੰ ਗੁਣ ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਹੁਣ ਗਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਦਾ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੈ ਮੰਨ ਲਓ,
ਉਹਨੂੰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਉਹ ਹਰ ਵਕਤ ਕਹੀ ਜਾਏ ਕ੍ਰਿਕਟ 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 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ 24 ਘੰਟੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕਹੀ ਜਾਏ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ? ਤੂੰ ਕੀ ਹਰ ਵਕਤ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਰਾਗ ਅਲਾਪਦਾ ਰਹਿੰਦਾ? ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਿਕਚਰਸ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਪੈ ਜਾਏ, ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਰਾਤੀ 2 3 4 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬੈਠ ਕੇ ਬਸ ਉਹ ਪਿਕਚਰਾਂ ਹੀ ਦੇਖਦਾ ਜਾਏ, ਪਿਕਚਰਾਂ ਹੀ ਦੇਖਦਾ ਜਾਏ, ਪਿਕਚਰਾਂ ਹੀ ਦੇਖਦਾ ਜਾਏ, ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਾ ਕੇ 12 ਵਜੇ ਉੱਠੇ, ਫਿਰ ਘਰ ਵਾਲੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਥ ਸੰਬੰਧੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ? ਤੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਪਿਕਚਰ ਦੀ ਧੁਨ ਸਵਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਦਿਸ ਡਸ ਨਾਟ ਮੀਨ ਕਿ ਉਹ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਮੂਵੀਜ਼ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾ ਰਹੇ, ਦਿਸ ਡਸ ਨਾਟ ਮੀਨ ਕਿ ਉਹ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਗੀਤ ਅਲਾਪਦਾ ਪਿਆ। ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਧੁਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਗਾਣਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੂੰ ਪਵਨ ਪਾਣੀ ਬੈਸੰਤਰ, ਤੈਨੂੰ ਹਵਾ ਵੀ ਗਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਅੱਗ ਵੀ ਗਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵੀ ਗਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹਵਾ ਪਾਣੀ ਬੈਸੰਤਰ ਗਾਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਨਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ? ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਨਿਵਾਣ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਏਗਾ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ਪਿਆ, ਜੋ ਉਹਦੇ ਲਾਜ਼ ਆਫ ਨੇਚਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ਪਿਆ, ਪਾਣੀ ਗਾਂਦਾ ਪਿਆ। ਅੱਗ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਤਪਸ਼ ਦੇਣਾ, ਅੱਗ ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ। ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਨਾ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਮੂਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੇ ਮੈਂ ਠੰਡਕ ਦਾਂਗੀ। ਕਦੀ ਅੱਗ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਨਾ ਜੀ। ਅੱਗ ਦਾ ਕੀ ਸੁਭਾਅ ਹੈ? ਤਪਸ਼ ਦੇਣਾ। ਅੱਗ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਗਰਮਾਇਸ਼ ਹੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਅੱਗ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਮੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਕੜ ਪਾਈ ਜਾਓਗੇ ਮੈਂ ਵਧਣਾ ਹੀ ਵਧਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਯਮ ਦੇ ਉਲਟ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਬਸ ਇਨਫ ਇਜ਼ ਇਨਫ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਠੰਡਕ ਦਾਂਗੀ। ਹਵਾ ਅਗਰ ਇੱਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣੀ ਹੈ, ਹਵਾ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਮੂਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਅਗਰ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਈਸਟ ਟੂ ਵੈਸਟ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਵੈਸਟ ਟੂ ਈਸਟ ਜਾਊਂਗੀ, ਨਾ ਮੇਰਾ ਮੂਡ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਜੀ ਦੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਭਾਵ ਹੈ ਧੁਨ ਸਵਾਰ ਹੈ, ਗਾਂਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਰੱਬੀ ਨਿਯਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲੈ ਆਇਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਾਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆਪ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਬਾਹਰਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਗਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਰਹੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਗਾਵੇ ਰਾਗੀ ਨਾਦੀ ਬੇਦੀ ਬਹੁ ਭਾਂਤ ਕਰ, ਮੁਖੋਂ ਹਰ ਹਰ ਸਭ ਕੋ ਕਹੇ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਪਿਆ ਨਾ। ਜੇ ਗਾਂਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕੋਈ ਗਾਵੇ ਰਾਗੀ ਨਾਦੀ ਬੇਦੀ ਬਹੁ ਭਾਂਤ ਕਰ, ਨਹੀਂ ਹਰ ਹਰ ਪੀਜੇ ਰਾਮ ਰਾਜੇ। ਅੱਗੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤੇ ਉਹਨੇ ਜਿੰਨਾ ਅੰਤਰ ਕਪਟ ਵਿਕਾਰ ਹੈ। ਬਾਲੀ ਮੂੰਹ ਤੇ ਤੂੰ ਬੜਾ ਕੁਛ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ, ਮੂੰਹ ਤੇ ਬੜਾ ਕੁਛ ਖਵਾਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀ ਵੱਖਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਪਰ ਸੋਝੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣਾ ਵੱਖਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਧਰਮ ਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਧਰਮੀ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਅੰਤਰ ਕਪਟ ਵਿਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਰੋਏ ਕਿਆ ਕੀਜੇ। ਹੁਣ ਦੱਸ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਗਾਨ ਨੂੰ ਰੋਣ ਧੋਣ ਨਾ ਬੋਲਾਂ ਤੇ ਕੀ ਬੋਲਾਂ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਪਏ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਬਾਹਰਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਖੋਂ ਤੇ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਤੇਰੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੈ? ਜਿੰਨਾ ਅੰਤਰ ਕਪਟ ਵਿਕਾਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਉਹ ਤੂੰ ਗਾ, ਉਹ ਤੂੰ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕਪਟ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋਏ। ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀਰਤੀ, ਮੇਰਾ ਤਨ ਭਾਵ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮ ਇੰਦਰੇ, ਮੇਰਾ ਕੈਰੈਕਟਰ ਕੀਰਤੀ ਕਰੇ। ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਤਨ ਭਾਵ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਜੀ ਦੀ ਕੀਰਤੀ, ਉਹ ਰੱਬ ਜੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਮਿੱਠ ਬੋਲੜਾ ਕਹੇ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਜੇ ਉਸਨੂੰ ਨਿਰਭਉ ਕਹੇ, ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਜੇ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਕਹੇ, ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਜੇ ਉਸਨੂੰ ਨਿਰਵੈਰ ਕਹੇ, ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਮੇਰਾ ਤਨ, ਮੇਰੇ ਕਰਮ ਹੀ ਉਹਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਅਗਰ ਟੀਚਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੈਟਿੰਗ ਸਿਖਾਏ, ਰੋਜ਼ ਉਹਦੇ ਨਾਲ 6-6 ਘੰਟੇ ਪਾਏ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਅਸਲ ਵਡਿਆਈ ਕੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਬੈਟਿੰਗ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਜਾਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਬਸ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਦੀ ਹੀ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਹਾਂ,
क्योंकि ए जगत ममता मोह जीवन की बिदना। बड़ा कुछ आ गया, जिंदगी जीवनी नहीं आई। जदों तू जिंदगी जीवनी सीख गया, यही है हर के गुण गावा। हुण इस अनुसार ते पूरा सिस्टम गांदा ही पे। गुरु साहब कहते पे ने ना, धरत पाताल आकाश है मेरी जिंदड़ी, सब हर हर नाम ते आवे राम। गुरु साहब कहते पे ने ना, पौन पानी बैसंतरो मेरी जिंदड़ी है, नित हर 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 रस गावे राम, नित हर हर जस गावे राम। गुरु साहब कहते पे ने ना, वन त्रिन सब आकार है मेरी जिंदड़िए, वन त्रिन सब आकार है मेरी जिंदड़िए, मुख हर हर नाम ध्यावे राम। अगे कहते पे ने, नानक ते हर दर पहनाया मेरी जिंदड़िए, जो गुरमुख भगत मन लावे राम। तरत आकाश गांदा पे, पौन पानी बैसंतर गांदा पे, वन त्रिन सब कुछ गांदा पे। हुण ए सारे गांदे पे ने, भाव ए रब जी दी नियम दे अनुसार जो एक सुभाव बनिया है, उस सुभाव के अनुसार उन्होंने अपना सिस्टम बना दिता। कुदरत के नियम के अनुसार जदों असी इंसान बने, इंसानियत भरपूर कर्म कीते, इनू कहंदे ने गाना। जे अगर उस तो उल्ट करते रहे तो गुरु साहब कहंदे पे ने, करतूत पशु की मानस जात। हुण जदों तू करतूत पशुआं वाली कीती, फिर मुंह तू जो मर्जी बोले, ये तू हर के गुण नहीं गांदा पिया। पर जदों तू इंसानियत भरपूर कर्म करके उस ज्ञान के अनुसार सियाना बन गया, तू जिम्मेवारी चुक ली। जे अपॉर्चुनिटी तेरे कोल है सब कुछ करन दी, तू जिम्मेवारी चुक ली, ऐ की हो जाएगा, हर प्रभ पावा। फिर की होना है, अंतर हर नाम शब्द सुहावा। गुरबानी चौकंडी सुनिए, बस अखीला, क्योंकि बाकी अर्थ हो चुके ने। एक अखीरले नुकता मैं तुहाडे नाल शेयर करने की कोशिश करा। इन्हों ना दो नजरिया तो समझने की कोशिश करो। भगत धन्ना जी का जिहड़ा शब्द आंदा है, भ्रमत फिरत बहुत जन्म बिलाने, तन मन धन नहीं तीरे, लालच बिख काम लुभत राता, मन बिसरे प्रभ हीरे। उस शब्द के ना अखीर विच कहंदे पे ने, धन्नै धन पाया तरनी तर, मिल जन संत समाने। हुण जदों कहंदे पे ने कि धन्ने ने धन पा लिया है, किवें? मिल जन संत समान्या। हुण किहड़े संत की गल करदे पे ने, जिहदी वडियाई, जिहदा जिक्र सब जगह ते हो रहा सी, कोई भुलेखा ना पै जाए। हुण देखो अगला शब्द गुरु अर्जन साहब ने दर्ज कर दिता। अगला शब्द की कीता? गुरु साहब पूरा दा पूरा भगतां दा जिक्र करदे पे ने। गोबिंद 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 संग, नाम दियो मन लीना, आड दाम को छिपरो होयो लाखीना, गुन्ना तन्ना त्याग के, प्रीत चरण कबीरा, नीच कुला जोलाहरा, भयो गुनी कहीरा। रविदास टोवंता टोर नीत, तिन त्यागी माया, प्रगट होवा साध संग, हर दर्शन पाया। सैन नाई बुतकारिया, ओ कर कर सुनिया, हृदय वसिया पार ब्रह्म भगता में कन्या। अगली पंक्ति पढ़ो। ए बिद सुन के जाटरो उठ। हुणे फिजिकली उठना नहीं है, जो मेरा मन सुत्ता पिया सी, जो गुर पुकार के कह रहा सी, जाग लियो रे मना, जाग लियो, कहां का फल सोया। हुणे जदों उठ पिया, की होया? भगती लागा। केड़ी भगती लागा? गुना वाली। पर केड़ी विधि? वो विधि का जिक्र कर रहे ने उत्ते, नामदेव दी विधि केड़ी? रविदास दी विधि केड़ी? सैन भगत दी। हुण वो विधि सुन के समझ आ गया कि हर मनुख दे अंदर एक कैपेबिलिटी है कि अपनी किरत करदियां, अपना जिंदगी जीउंदियां, हर मनुख और रब जी दे नियम दे अनुसार जिंदगी बनाती ते और रब्बी इकमिकता हासिल कर सकता है। जदों यह चीज समझ पैगी ते अपने हर पासे मैनू और रब जी दे नियम दे अनुसार जीना आ जाएगा। तो वो खुशी आएगी कि हर पासा, भाव मेरिया अखां तू, मेरे जुबान चू, मेरे इंद्रियां तू, हर पासे मैनू एक रस आनंद ही मेरे जीवन विच आएगा। जदों वो वाला जीवन बन जाएगा, मैनू समझ पै जाएगी। की समझ पै जाएगी? गुरु साहब कहंदे पे ने, जे तू किसी चीज नू
ਝੂਠ ਸਮਝ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਸਮਾਇੰਦਾ ਨਾ ਝੂਠ ਸਮਝੀ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਸੀ। ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮੋਹ ਬਸ ਪ੍ਰਾਣੀ ਹਰ ਮੂਰਤ ਬਿਸਰਾਈ ਝੂਠਾ ਤਨ ਸਾਚਾ ਕਰ ਮਾਨਿਆ ਜਿਉ ਸੁਪਨਾ ਰਹਿਣਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਾਮ ਦੇ ਆਸਰੇ, ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਆਸਰੇ, ਮੋਹ ਦੇ ਆਸਰੇ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹਰ ਮੂਰਤ ਬਿਸਰਾਈ। ਉਧਰ ਦੇਖੋਗੇ ਉਧਰ ਤੱਤੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਆਈ ਹੋਏਗੀ। ਉਹ ਰੱਬ ਜੀ ਦੀ ਮੂਰਤ ਭਾਵ ਉਹ ਰੱਬ ਜੀ ਦੇ ਨਿਯਮ ਜੋ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸੀ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣਾ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਜੋ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਤਨ ਬਣਾ, ਬਾਹਰਲੀ ਤਨ ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣ ਗਏ, ਪਰ ਜੋ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਤਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਇਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਝੂਠਾ ਸਮਝੀ। ਬਾਕੀ ਝੂਠ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਸੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਕਾਮ ਵਿੱਚ, ਕ੍ਰੋਧ ਵਿੱਚ, ਲੋਭ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਇਸ ਤਨ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਮੰਨੀ, ਝੂਠਾ ਤਨ, ਪਰ ਤੂੰ ਕੀ ਮੰਨੀ ਬੈਠੇ, ਸਾਚਾ ਕਰ ਮੰਨਿਓ। ਤੂੰ ਸਮਝੀ ਬੈਠਾ ਕਿ ਟੈਂਪਰਰੀ ਚੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹਾਸਿਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਸੱਚ ਨਾ। ਜੇ ਟੈਂਪਰਰੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹਾਸਿਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਦੂਰ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਦੂਰ ਸਾਈਟਡ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਚਸ਼ਮੇ ਬਣੇ, ਹੁਣ ਚਸ਼ਮੇ ਬਣ ਗਏ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਡਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਅੱਜ ਦੀ ਸੋਚਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਪਏ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨਜ਼ਰੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਦਿਸੇ ਸੋ ਸਗਲ ਵਿਨਾਸ਼ੈ ਜੋ ਬਾਦਰ ਕੀ ਛਾਈ, ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਪਿਆ। ਜੇ ਤੂੰ ਇਹ ਝੂਠ ਦੇ ਆਸਰੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣਾਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਬਿਨਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਜਗ ਜਾਨੋ ਮਿਥਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਗਤ ਜੋ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਥਿਆ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ? ਇਹ ਵਿਸ ਸੰਸਾਰ ਤੁਮ ਦੇਖਤੇ ਹਰ ਕਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਹਰ ਰੂਪ ਨਦਰੀ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਤੂੰ ਝੂਠ ਦੇ ਆਸਰੇ ਆਪਣਾ ਜਗ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਵਰਡ ਪੜਿਓ, ਰਹਿਓ ਰਾਮ ਸ਼ਰਨਾਈ। ਉਹ ਰੱਬ ਜੀ ਦੀ, ਉਹ ਰਮੇ ਹੋਏ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਉਹ ਰਮਈਆ ਕੇ ਗੁਣ ਚੇਤ ਪ੍ਰਾਨੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣਾ ਦੇਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਭਾਵਾਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਸੱਚ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਸਮਾਇੰਦਾ। ਜੋ ਟੀਚਰ ਨੇ ਬੈਟਿੰਗ ਸਿਖਾਤੀ, ਉਹ ਬੈਟਿੰਗ ਉਸ ਵੇ ਨਾਲ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਸਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ 6-6 8-8 ਘੰਟੇ ਰੋਜ਼ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਆਏਗੀ। ਜਿਸਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਣ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਰਤੂਤ ਪਸ਼ੂ ਕੀ ਮਾਨਸ ਜਾਤ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਂ ਗੁਰ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਬਣਾਵੋ, ਇਹ ਮਨ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਮਨ ਬਣਾਵਾਂਗਾ। ਸੁੱਤਿਆਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲੇਗਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਨੀਂਦ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਲੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਦਾ ਉੱਠਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਉਹ ਭਲਿਆ ਪੁਰਖਾ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੇ ਬਲੇਮ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਭਲਿਆ ਪੁਰਖਾ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਕਰੇਗਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਗਾਵਾਂਗਾ। ਉਹ ਅੱਜ ਗਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ। ਜੇ ਤੂੰ ਅੱਜ ਗਾਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਟਿਊਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਨਾਚ ਰੇ ਮਨ ਗੁਰ ਕੇ ਆਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਟਿਊਨਿੰਗ ਉਸ ਸੱਚ ਦੇ ਆਸਰੇ ਕਰ ਲਈ, ਇਹ ਹੀ ਲਖਾਇਕ ਹੈ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਭਾਵਾਂ ਦਾ। ਉਹ ਰੱਬ ਜੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ, ਬਸ ਇਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਗਾਣੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਾਲੇ ਗੁਣ ਗਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਅੰਤਰ ਹਰ ਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਸੁਹਾਵਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੋਭਨੀਕ ਲੱਗਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜਸਮੀਤ ਵੀ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਬੜੀ ਬਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਸੌਖੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਿੱਚ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਧੰਨਵਾਦ ਆਪ ਜੀ ਦਾ। ਜੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਵੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਮਝਾਏ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇੱਥੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਥਾਪਿਆ ਨਾ ਜਾਏ, ਕੀਤਾ ਨਾ ਹੋਏ, ਆਪੇ ਆਪ ਨਿਰੰਜਨ ਸੋਏ। ਨਿਰੰਜਨ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪੇ ਆਪ ਨਿਰੰਜਨ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ ਪਾਇਆ ਮਾਨ।
ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਿਰੰਜਨ ਨੂੰ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਨਕ ਗਾਵੀਐ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਾਵੀਐ ਸੁਣੀਐ। ਇਸ ਬੰਦ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਦੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਆ ਰਹੇ। ਪਹਿਲੇ ਤੁਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਫ਼ਜ਼ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਗਾਵਾਂ, ਫਿਰ ਅਖੀਰ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਤੀਜੀ ਤੁਕ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਸੁਣੀਐ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਬੜੀ ਪਿਆਰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਾਵੀਐ ਸੁਣੀਐ ਮਨ ਰੱਖੀਐ ਭਾਉ, ਦੁੱਖ ਪਰ ਹਰ ਸੁਖ ਘਰ ਲੈ ਜਾਏ। ਘਰ ਲੈ ਜਾਏ, ਉੱਥੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਘਰ, ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਅੰਤਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਾਇਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਹਰ ਨਾਮ ਤਾਂ ਵਸੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੀ ਤੁਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅੰਤਰ ਹਰ ਨਾਮ, ਅੰਤਰ ਹਰ ਨਾਮ ਵਸੇਗਾ, ਭਾਵ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਅੰਦਰ ਸੁਹਾਵਾ ਬਣੇਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧਨ ਧਨ ਸੁਹਾਵਾ ਸੋ ਸਰੀਰ ਥਾਨ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਗੁਰ ਧਰੇ ਵਿਖਾ। ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਨਾਮ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨੇ। ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਨਾਮ ਹੈ, ਨਾਮ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਜੇ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਭਾਵਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਭਰਮ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਰੱਬ ਜੀ ਦੇ ਰੱਬੀ ਨਿਯਮ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਪਸੰਦ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਬਸ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੀਤਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਭਾਵੈ ਤਿਸ ਆਪਣ ਨਾਮ ਦੇ, ਜਿਸ ਭਾਵੈ ਤਿਸ ਖੇਲ ਖਿਲਾਵੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਾਮ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦਾ ਖੇਲ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਇਆ ਦਾ ਖੇਲ ਖੇਡਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਸੰਦ, ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਨ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਰੀਰ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ, ਨੌਲੇਜ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ? ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਵੀ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਸ਼ਬਦ, ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਸੱਚ, ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ। ਸਾਡਾ ਰੱਬ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਰੱਬ ਵੀ ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਰੱਬ ਵੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਰੱਬ ਵੀ ਸੱਤ ਹੈ। ਇਹ ਦੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਉਂਦਾ, ਨਾ ਰੱਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਹੀ ਗੁਰੂ ਹੈ ਤੇ ਬਾਣੀ ਹੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ। ਔਰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਬਾਣੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਸੱਚ ਹੀ ਸਭਨਾ ਕਾ ਖਸਮ ਹੈ, ਉਹ ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੀ ਸੱਚ ਹੈ। ਸੱਚ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਕੀ ਹੈ? ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਰੀਏ ਆਪ। ਸੱਚ ਹੀ ਖਸਮ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਖਸਮ ਹੈ। ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਉਹ ਸੱਚ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਔਰ ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇਗਾ? ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਪਦਾਰਥ ਨਾਮ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੀ ਨਾਮ ਹੈ ਔਰ ਨਾਮ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਰੀਏ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਇਹ ਗਿਆਨ ਸਾਨੂੰ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਗਿਆਨ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਲੈ ਲਈਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ, ਇਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰੀਏ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਇਹ ਗਿਆਨ ਹੈ ਸੱਚਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਵਾਂਗੇ ਸੱਚ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਗਾਵਾਂਗੇ ਸੱਚ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੇ ਭਾਵ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਗਾਵਾਂਗੇ, ਸੁਣਾਂਗੇ। ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਇਹ ਸੱਚ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਧਿਆਨ ਸੱਚ।
ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੱਚੇ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਉਹ ਗਿਆਨ ਦੇ ਸੱਚ ਦੇ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਹੀ ਸੱਚ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰਨਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾ ਕਿਰਪਾ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਧਾਰ ਕਿਰਪਾ, ਕਿਰਪਾ ਕੁਝ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਚੀਜ਼। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਮਾਰੀ ਪਿਆਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਨਾਮ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਸਗਲੇ ਜਨ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਧਾਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਜੀ ਜੰਤ ਵੀ ਧਾਰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਸਗਲੇ ਜੰਤ, ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਮੰਡ, ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਪੁਰੀਆ ਸਭ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਜੋ ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹੀ ਭਾਵਨਾ ਮੈਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ। ਕਿਰਪਾ ਨੂੰ ਭਾਵ ਸੱਚ ਦਾ ਜੋ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਜੋ ਰੱਬੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਸੂਝ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਸੂਝ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨੇ, ਇਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਇਹੀ ਸੱਚ ਹੈ, ਇਹੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਇਹੀ ਨਾਮ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਗਾਉਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਸੱਚ ਦੇ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ। ਜੋ ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਅਸੀਂ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਗਾਣਾ ਹੈ। ਹਰੀ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਚੀ ਬਾਣੀ ਰੂਪੀ ਹਰੀ ਨੂੰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਆਰਾਧੋ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਬੰਦ ਦੀ ਤੀਜੀ ਤੁਕ ਇਹੀ ਸੀ। ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਹੀ ਹਰੀ ਆਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਆਰਾਧੋ। ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਹੀ ਹਰੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਹਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਸੱਚ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸੱਚ ਰੂਪੀ ਹਰੀ, ਉਹ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਸ ਜਾਏਗਾ। ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ। ਇसी ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੇਖਾ ਲਿਖੀਐ ਮਨ ਕੈ ਭਾਏ। ਮਨ ਨੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ, ਸੱਚ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ। ਇਹਨੇ ਲੇਖਾ ਇਹਦਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਭਾਵ ਸੱਚ ਭਾਵ ਨਾਮ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇ। ਉਹ ਅਗਲੀ ਤੁਕ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਤਰ ਹਰ ਨਾਮ। ਨਾਮ ਦੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਤਰ ਉਹਦੇ ਹਰ ਨਾਮ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਅੰਦਰਲਾ ਥਾਨ ਸੁਹਾਵਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੋਇਆ ਕਿਸ ਨਾਲ ਹੈ? ਨਾਮ ਨਾਲ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਇਆ ਇਹ ਗੱਲਾਂ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? ਅਗਲੀ ਤੁਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਹੀ ਨਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਚੋਂ ਕੁੰਡੀ ਸੁਣੀਏ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਨ ਨੇ ਜੋ ਲੇਖਾ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਇਹ ਨਾਮ ਪਸੰਦ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵਸਦੇ ਇੱਕ ਜੀ ਜੰਤ ਵੀ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। ਭਾਵ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਰਤੀ ਪੂਰੇ ਅੰਦਰਲੇ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਰਤੀ ਜੱਗ ਅੰਤਰ। ਉਹਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚੋਂ ਕੁੰਡੀ ਸੁਣੀਏ। ਹਰ ਇੱਕ ਜੀ ਜੰਤ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਨਾਮ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਮਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚ ਰੂਪੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੁਣ ਜੋ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਸੁਣਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਜੀ ਜੰਤ ਇੱਕ ਜੰਤ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ। ਚੌ ਕੁੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੱਜਦੀ ਹੈ ਔਰ ਆਪ ਸੱਚੇ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸੱਚ ਹੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਹੈ ਨਾਮ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਹੈ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਹੀ ਸੱਚ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਸਮਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੁਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ ਜੀ, ਬੜੀ ਬੜੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਆਪ। ਭੁਪਿੰਦਰ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ज्वाइन ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਵੀਰ ਜੀ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਪਦੇ ਦਾ ਪਾਠ ਹੋਇਆ, ਪਲੀਜ਼ आप जी विचार दिया जी। मेरी आवाज आ रही है? जी जी वीर जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। फतेह वीर जी। स्क्रीन पे शब्द नहीं आ रहा वीर जी। आ रहे हैं आप जी, एक बार लेफ्ट राइट स्क्रॉल करोगे आप जी की स्क्रीन पे आ जाएगा। आ गया जी, आ गया। ਵੀਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਅੱਗੇ ਨਾ ਇੱਕ ਨਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਟੀਕਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਨਯੋਗ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਟੀਕਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਨਯੋਗ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟੀਕਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ।
ਇਹ ਤੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ 3 ਕਾਊਂਟ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਲੇਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਥੇਰੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਾ ਟੀਕਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਸੱਜਣ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਐਨੀਵੇਜ਼ ਜੀ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਟੀਕਾ ਓਸ਼ੋ ਰਜਨੀਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਟੀਕਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਟੀਕਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੋਜੀਆਂ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਹਰੀ ਦੀ ਵੀ ਟੀਵੀ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਾ ਨਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਟੀਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ ਨਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਉਹ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਐਫਰਟ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਚੋਂ ਤਾਂ ਹਰ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਟੀਕਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੱਖੋਂ ਅਰਥ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਸੱਜਣ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਵਿਨੋਬਾ ਭਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵਿਨੋਬਾ ਭਾਵੇ ਜੀ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਪੱਖਪਾਤ ਕੀਤਿਆਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਪੱਖੋਂ ਅਸੀਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਂਝ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਪੱਖੋਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਚੋਂ ਹੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਚੋਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਸਮਝ ਰਹੇ ਸਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਨੋਸੈਂਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਧਰੇ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਸੋਚਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਅੰਦਰ ਸਵਾਲ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈਏ ਕਿ ਕੂੜਾ ਤੁੱਟੇ ਪਾਲ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਕੂੜ ਦੀ ਪਾਲ ਉਤਾਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸਿੰਸੀਅਰ ਕੁਐਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਹ ਵਾਲਾ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਜਿਸ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਮਨ ਇਸ ਮੋੜ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਿਸ ਮੋੜ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਮਨ ਇਹ ਬਣਾ। ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਅੱਖਰ ਵਰਤ ਗਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੂੰ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਟੀਕੇ 'ਚ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਾਨਕ ਪਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਦਵੈਤ ਅਵਸਥਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੱਕੀ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਇਹ ਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਸਵਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਪਾਠ ਕਰੀਏ, 24 ਘੰਟੇ ਕਰੀਏ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕਰੀਏ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਕੂੜ ਦੀ ਪਾਲ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਸਾਂਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਪੁਆਇੰਟ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦਾਜ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਸਮਝ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਸੋਨੇ ਦਾ ਕੜਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਸਮਝ ਲਿਆ। 2 ਪੁਆਇੰਟ ਹੋ ਗਏ। ਤੀਜਾ, ਮੈਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਰੋਮਾਂ ਦੀ ਬੇਦਬੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਸਮਝ ਲਿਆ। 4 ਪੁਆਇੰਟ ਹੋ ਗਏ। ਪੰਜਵਾਂ, ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗੋਲਕ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕਦਾ। ਲੋ ਜੀ, 5 ਪੁਆਇੰਟ ਮੈਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ ਆਪਣੀ ਗੁਰਮੁਖਤਾਈ ਦੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਨਹਾਉਣ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, 6 ਪੁਆਇੰਟ ਮੈਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ। ਇੰਜ ਨਾ ਜੋ ਪੁਆਇੰਟ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਕੜਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਰੋਮਾਂ ਦੀ ਬੇਦਬੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਨਮੁਖ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਅੰਦਰੋਂ ਕੁੜਿਆਰ ਹਾਂ। ਇਹ ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰਲੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕਰਮਕਾਂਡ ਪਖੰਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਕੁੜਿਆਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰਹਿ ਹੀ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਲੋਕੀ ਸੰਤਾਂ ਕੋਲ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਰਮਕਾਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਲੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮਨੂੰ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਬਖਸ਼ੇ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਤੇ ਕੋਈ ਕੂੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
कितने हौमे दे टिब्बे ते चढ़ गए। ये जपजी साहब रोज पढ़न वेले या दिन विच या जिंदगी च कदी भी ये पंक्ति नूं भुलना नहीं है। ये सवाल है जपजी साहब दा पूरे जपजी साहब विच। और जे इस पक्षों सीखना शुरू किया तो गुरु ग्रंथ साहब के होर टॉपिक्स भी खुलते जाणगे। फेर के अगे रखी है, मुंह फेर के अगे रखना पेगा जे तू कुड़ियार अपने आप नूं मंदा है। रब जी नूं नहीं भांदा कि तू कुड़ियार बन। रब जी ने ते तेनू बना दिता है, तेरे अंदर विवेक बुद्धि है, तेरे अंदर जोत है, पर तू कुड़ियार बनया होया है अपनी मन की मत दे कारण। वो कूड़ है तेरी, उस कूड़ तो छुट। ओदे वास्ते तेरी सिंसियर अर्ज होनी चाहिए है कि मैं कुड़ियार तो सचियार बनना है। हुण ये वाली गल जदों कुड़ियार तो सचियार बनने दी जिहदी जिग्यासा है, ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਸਰੋਵਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਦਰਿਆ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਲੜੀਵਾਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਪੌੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ, ਤੀਰਥ ਨਾਵਾ ਜੇ ਤਿਸ ਪਾਵਾ। ਰੱਬ ਜੀ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਿਆਂ ਤਾਂ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਨਹਾਉਂਦਿਆਂ। ਇਹਦਾ ਤੇ ਮਤਲਬ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਨਹਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਰੱਬ ਜੀ ਨੂੰ ਭਾ ਰਿਹਾ। तीर्थ नावा जे तिस भावा, एक जिहड़ा ना तिस जिहड़ा लफज है ना, ये सारा सानू हमेशा भुलेखा पांदा है। असीं कितनी बारी ये पंक्ति नम्रता नाल कोट कीती कि शब्द दा राव है, हर जियो कृपा करो तुम प्यारे, सतगुर दाता मेल मिलावो, हर नाम देवो आधारे। वो वाला मन कह रहा जिहड़ा सतगुर नाल मिलना चाहता है, उस मन बारे कह रहे ने। जे तैनू पाउंदी है सतगुर दी मत, खुली पई है तेरे वास्ते, दाते दात रखी हथ अपने। जिस भावे तिस देई दे अर्थ हमेशा ही मैनिपुलेट कीते गए भी रब नूं पाउंदा है। जेड़ा बंदा पाउंदा है ओनू दे देंदे ने। ओ जेड़ा बंदा पाउंदा दे ना स्पेसिफिकेशंस और प्रोटोकॉल्स सारे धर्मां वालियां ने अपने अपने रखे हुए ने। किसी ने बोधी वाला रखा है, किसी ने टिक्के वाला रखा है, किसी ने गोडे तो गिट्टे तो उच्ची पजामे वाला रखा है, किसी ने गोल पग वाला रखा है, किसी ने खुले केसा वाला रखा है। कोई अपने आप नूं गंजा करके समझदा है रब नूं ही पाउंदा है। ये सारे ते असीं बनाए हुए ने, रब जी नूं तो सारे ही पाउंदे ने। सो तीर्थ नावा जे तिस भावा नूं एक एंगल तो होर असीं समझ लईए। जदों असीं पढ़दे आ ना तित्सल वरड़ै पहिले निवासा, पानी पावक तिन्हें किया, पंकज मोह पग नहीं चालै, हम देखें तां डूबिले। असी उच्चारण करते हुंदे सां, तब पढ़न तो बाद समझ आन तो बाद पता उत्थे की लगदा है। उच्चारण होंदा है हम देखा तैं डूबिले। देखा की होंदा है? हम देखा मतलब ऐसी देख देख के दृढ़ कर चुके हुए हैं, दृढ़ता आ चुकी हुई है इस गल दी कि ਉਹਦੇ ਡੁੱਬ ਜਾਈਦਾ ਹੈ। ਇੰਜ ਡੁੱਬਦੇ ਹਾਂ, ਇੰਜ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ ਕਵੇ ਨਾ, बेटा जिन्होंने पढ़ाई नहीं की, जो बाहर लोफरगर्दी करते रहे, हम देखा वो बड़े होके डूब गए, अपनी जिंदगी में कुछ कमाया नहीं, वो नुकसान किया उन्होंने, अपना भी, परिवार का भी, टब्बर का भी। हमने देखा जो शराबे पी के जुआ खेलते हैं। वो जेड़ा देखा लफ्ज है ना, वो दृढ़ता है, रियलाइजेशन दी दृढ़ता। हुण कहंदे तीरथ नावा जे तिस भावा। वो ए वाली गल है ना जिहड़ी गुर दरियाओ विच मैं तां नहाता हां जे मेरे मन नूं तुहाडा तीरथ पसंद आया, वरना ते मैं तुहाडे नेड़े ही नहीं सी टुकदा। जिनके चित कठोर है से बहन सतगुर पास, उत्थे सच वरतदा कुड़ियारा चित उदास। मैं जदों अपनी मन की मत दे पखंड और मन दियां केलां खेडण वल्लों जदों उदास होया ना, तां मैं तुहाडे दर ते आया हां। तुसीं नहीं मैनूं आवाज़ां मार मार के बुलाया। ये ओ वाला गीत नहीं चल रहा
चलो बुलावा आया, माता ने बुलाया है, ए वो बुलावा, वो वाला बुलावा नहीं आया है। इथे आप मैं आया हाँ तुहाडे तीरथ ते नाण। जदों सतगुर दे तीरथ ते नाण कौन आएगा? जिहड़ा कह रहा मैं कुड़ियार हाँ। वो जदों तीरथ ते नाता ना तां की होया? दुर्मत मैल गई सब निकर, हर अमृत हर सर नाता। गुरु जी पकड़ के मनु नवाण नहीं ले आए। गुरु जी ये नहीं सी सोच रहे भी भुपिंदर सिंह नहा लवे। ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ, ਜੇ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਭਾਵਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਅਰਥ ਇੰਜ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਕਿ ਜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਗਾਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਨਾ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਅਸੀਂ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਕੋਈ ਰੱਬ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਉਹ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਵਿਚਾਰੇ ਬਾਹਰ ਜੂਆ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਬਾਹਰ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਡਰੱਗਾਂ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣ ਕੇ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਝੂਠਾ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਸੀ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਰੱਬ ਕਰਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਕੀ ਮਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕਰਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਰਦਨਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਦੇ ਬਾਰੇ डिटेल विचार होनी चाहिए कि ਅਸੀਂ बिलीव करते हैं कि आसमान पर कोई भगवान बैठा है और वो जिस पर कृपा करता है फिर वो भगवान के गुण गाता है। गुण गावे दा मतलब यही होता है कि मैं रोम रोम करके रब्बी गुणा दी सिफतां वाला जीवन जीवा। ਇਹਦਾ मतलब मेरी सुरत मत सारे रब्बी गुण गा रहे ने। हर के गुण गावा ये दृढ़ता हम समझा रहे ने। तीरथ नावा जे तिस पावा। विण पाने, विण पाने दा मतलब की है? जे मैनू पसंद ही ना आउंदा हुंदा के ना करी फिर मैं किवें नाण आंदा दसो। जिन्हां नू सतगुर दा तीरथ नहीं पसंद वो बाहरले पाणियां दे सरोवरां तीर्थां और नदी गंगा च नाण जांदे रहिंदे ने। जिन्हां नू सतगुर दा तीरथ समझ आंदा ओ गुर दरिया सदा जल निर्मल मिलिया दुर्मत महल ही रहे। वो दुर्मत दी महल उतारना चाहते ने, उत्थे उन्हां दी उतर जांदी है क्योंकि वो मन के चल रहे ने मैं कुड़ियार हाँ। पर मैनू ते भुलेखा पै चुका है ना, मैं रोमां दी बेदबी करदा, मैं सवेरे भी उठदा हाँ, मैं नंगे पैर गुरुद्वारे भी जांदा हाँ, मैं दाज भी नहीं लिया सी, मैं सोने दा कड़ा भी नहीं पांदा, मैं अपने नां नाल जात भी नहीं लाई हुई, मैं ते कर्मकांड पखंड भी नहीं करदा, मैं ते वर्त भी नहीं रखदा। मनु ते एक मंड चढ़िया होया वे कि मैं ते गुरमुखी हाँ। गुर दरियाओ दे तीरथ ते तां मैं नाण ही तां जांगा जे मैं मन्ना पहली पौड़ी दी पहले क्वेश्चन ते कि मैं कुड़ियार हाँ, मैं कुड़ियार हाँ। ए अंदर बर्निंग डिजायर ते होवे। जेड़ा नंद है वो कागों हंस हो जांदा है, ओदी बगला बिरती वाली कूड़ उतर जाती है। वो कहता है जेती सेठ पाई वेखा, वेखा किया हुई दृढ़ता कि अब जो मेरे को सृष्टि प्राप्त हुई है ना, जेती सेठ पाई वेखा विण पाने कि ना करी। जेती सेठ पाई वेखा विण कर्मा के मिले लई। जे मैं तुहाडा कर्मा ना मनदा ना, जे मैं तुहाडा फलसफा ना मनदा ना, जे मैं तुहाडी विचारधारा ना मनदा ना, जे मैं तुहाडा पैराडाइम ना मनदा ना, तां मनु ये नवी अंदर दी सृष्टि प्राप्त नहीं सी होनी। मेरे अंदर दी कूड़ उतरनी नहीं सी। ए जेड़े जपजी साहब दे कॉन्सेप्ट जे असी शुरू तो इंज लैके चलांगे तां खुलणगे ना। असी मुंह फेरे हैं, मुंह जूठा होए दी गल ते समझी ही नहीं। जे वो असी गल नहीं समझी ताई सानू एक पत्थर वाला देवरा फेरना पिया, ताई असी उस करामाती फसे ना। मुंह एंट फेरे जो नामा हर गुण उचरे भगत जना को देवरा फिरे, वो तो फिर अंदर दी गल सानू ताई समझ आएगी जे असी जपजी दा बेसिक प्रिंसिपल लेके चलांगे। जिन सेव्या तिन पाया मान, भगत जना को देवरा फिर गया। लो
ਉਹ ਮੰਨਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁੜਿਆਰ ਆ, ਮੂੰਹ ਫੇਰਿਆ, ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਫੇਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਝੂਠਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰ, ਫੇਰ ਕੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ है, फेर के घुमा के रख देना, पैराडिम शिफ्ट कर ले, सतगुर की बात मान ले, सतगुर का कर्मा ले ले। जो ही सतगुर का कर्मा लेंदे आ ਤਾਂ ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਫੇਰ ਕੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਕਰਮਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਫੇਰ ਕੇ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਸੋਚਣੀ ਦਾ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਪੈਰਾਡਿਮ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ। ਜੇਤੀ ਸੀਠ ਪਾਈ ਵੇਖਾ ਵਿਣ ਕਰਮਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੁਮਤ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫਲਸਫਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ ਇਹ ਨਵੀਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੀ। ਇਹ ਬਾਹਰਲੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕੁੜਿਆਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕੁੜਿਆਰ ਤੋਂ ਸਚਿਆਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਬਾਹਰਲੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਘੱਟ ਮੈਂ ਹਰਜੂ ਬਸਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰਲੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਚੇਂਜ ਹੋਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। जैसी दृष्टि ओनू जैसा नजरिया इनसाइट नदरे कर्म प्राप्त होया, वैसी बारली ओदी सृष्टि बन गई। पर गल चल रही है जेती सी टुपाई वेखा, ये बारली सृष्टि दी गल चल रही है। बट बारली सृष्टि तो मैनी मिलियन ईयर्स तो बनी हुई है, इहदा ते मेरे नाल ते कोई लिंक ही नहीं उन्हें बनया। बारली सृष्टि पता नहीं कितने हजारों करोड़ों सालों तो बनी हुई है और पता नहीं हजार कितने करोड़ों साल रहेगी। मेरी सृष्टि तुसी बदलो सर, आई एम एट योर डोर। मैं कुड़ियार हाँ, सचियार बनना चाहता हाँ और तुहाडे दर ते आ गया। गुर दरियाओ सदा जल निर्मल, तुहाडे तीरथ ते नाता, गुर समान तीरथ नहीं कोई। हुण नाता इत्थे इस अवस्था नूं कहंदे ने तीरथ नावा जेतिस पावा। जेतिस पावा मतलब ओनू नहीं पावा, मेरे मन नूं जे पावा। तीरथ पसंद आवा तां इह नहाण आया। असीं इस गल तो मुनकर क्यों आ, मनु पता नहीं है। हाँ पर किसी नूं पकड़ के थोड़ा ना जबरदस्ती तीरथ ही नूं आ सकदे आ। असीं अपने घर दे बच्चे नूं लिजा के हरिद्वार दी नदी च चुब्बी नहीं मरवा सकदे जबरदस्ती। ते जे असीं सिख टब्बर दे होइए तां असीं बच्चे नूं कहिए चल बेटा अमृतसर चलते हैं, वहां पर सोवर मनाएगा, वो कहंदा मैंने नहीं जाना। असीं ओनू ਇਹਨਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਤੀਰਥਾਂ 'ਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾ ਪਾਉਂਦੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਤੀਰਥ, ਗੁਰ ਸਮਾਨ ਤੀਰਥ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਇਸ਼ਨਾਨ? ਮੈਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੰਟਰਸਟਿਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਨਹਾਣ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਕਮਾਂਡ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਹੰਕਾਰੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਪੁੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੂੜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤੀਰਥ ਪਸੰਦ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਗੁਰ ਸਮਾਨ ਤੀਰਥ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਾਤਾ ਵਿਣ ਭਾਣੇ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੀ ਨਾ ਆਂਦਾ ਕਿ ਨਾ ਕਰੀ मैं किवें नहा सकदा सी। पसंद कीता तां तुहाडे नेड़े आया, फिर मैं नाता, नाता मेरी नवीं सृष्टि बन गई। ज्यों ही नवीं सृष्टि बनी, जेती सिठ पाई वेखा, वाओ आपने तो मेरे को निरोग कर दिया, अब मैं ठीक हूं, अब मेरे को मंदे फुरने नहीं उठते, अब मैं कां वाला बगले वाली हिपोक्रेसी नहीं करता। वाह तुसी मैनू जीओ निर्मल बाहरों निर्मल कर दिता है। वाह जी वाह, हुण कूड़ की सोए पहुंचे ना ही बांधी, मैनू हुण तुसी अक्ल दे दिती है। वाह मेरी मन की चतराइयां नाले अक्ल मैनू प्राप्त नहीं सी होनी। मन की चतराइयां ते कूड़ सी, ताई ते मैं नम्रता नाल तुहाडे दर ते आया सी। ये मैं ना इतना स्लोली, इतना सहजे तां एक्सप्लेन कर रहा क्योंकि तुहाडे कोल 8 साल हो गए ने। साडा जपजी साहब डिटेल्ड विच है, तुहाडे चों बड़ियां नूं प्राप्त भी है, पर मन अंदर एक बायस्ड हो जाना भी ਇਹਦਾ ਸੁਣਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਹੀ ਵੱਖ ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਤੀਰਥ ਤੇ ਨਹਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਖੁੱਲਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, मैं कुड़ियार तो सचार होना चाहता हाँ, मैं निज घर अंदर मेरी मूर्ति की स्थापना नहीं हो सकती, तो मैनू की करना पेगा, फेर के अगे रखी जित दिसै दरबार। अच्छा मुंह के बोलन बोलिए, मुंह दे मिठे बोल बोल, जिस सुन तारे प्यार ओदे नाल तेरा प्यार वधेगा। मेरे पुठे मुंह नूं सीधा करांदे ने तां मेरा दियोरा फिर जांदा है, दियोरा फिर जांदा है।
ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਜੀਣਾ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਉਣਾ ਕਹਿਲਾਂਦਾ ਹੈ। ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਸਾਰਾ ਰੋਮ ਰੋਮ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਜੁਗ ਚਾਰੇ ਆਰ ਜਾ ਹੋਰ ਦਸ ਸੁਣੀ ਹੋਏ ਨਵਾਂ ਖੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ 9 ਖੰਡ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਾਹਰਲੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ 9 ਖੰਡ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਿਵਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ 9 ਖੰਡ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ এনवायरमेंट ਚ MA PhD ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ 9 ਖੰਡ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਦੱਸ ਦੇ, 9 ਖੰਡ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ। ਅੰਦਰ ਦੇ 9 ਖੰਡਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਖੰਡਾ ਵੀ ਜਾਣੀਏ, ਨਾਲ ਚੱਲਿਆ ਸਭ ਕੋਈ, ਸਾਰੇ ਅੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਫੇਰ ਵਿਜ਼ਡਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੱਚ ਦੀ ਮੱਤ ਤੇ ਚੰਗਾ ਨਾਮ ਰਖਾਏ ਕੇ ਜਸ ਕੀਰਤ ਜਗ ਲੈ ਕੀ ਹੈ ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਗਾਉਣਾ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੰਗ ਅੰਗ, ਰੋਮ ਰੋਮ ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਗਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਮਤ ਵਿੱਚ ਰਤਨ ਜਵਾਰ ਮਾਣਿਕ। ਜੇ ਤਿਸੀ ਟਪਾਈ ਵੇਖਾ ਵਿਣ ਕਰਮਾ ਕੇ ਮਿਲੇ ਲਈ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਇਆ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਤ ਵਿੱਚ ਰਤਨ ਜਵਾਰ ਮਾਣਿਕ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਰਤਨ ਜਵਾਰ ਮਾਣਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਜਨਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੱਖਣੀ ਪਏਗੀ। ਕੁੜਿਆਰ ਤੋਂ ਚਾਰ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਮਨ ਦੇ ਜੀਆਂ ਜਨਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਕੁੱਤੇ ਬਿੱਲੀ ਜੀਆਂ ਜਨਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਾਈ ਦੇ ਬਜਾਈ ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ, ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨਾ ਜਾਈ। ਇਹ ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਬਾਹਰਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਾਈਂਡਲੀ ਇਸ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੋ। ਆਪਣੇ ਲੋਕਰ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਜੇ ਠੀਕ ਲੱਗੇ, ਨਾ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਆਲਰੇਡੀ ਬਾਹਰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਜੇ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਭਾਵਾਂ। ਮਨੂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਰੱਬ ਜੀ ਦੇ ਵਡਿਆਈਆਂ ਪਸੰਦ ਆਈਆਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਮ ਰੋਮ ਕਰਕੇ ਗਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਤੇ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਗੁਣਾ ਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਣ ਕੇ ਗੁਣੀ ਸਮਾਵਣਿਆਂ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ। ਇਹ ਮਨ ਜੈਸਾ ਸੇਵੇਂ ਤੈਸੋ ਹੋਏ, ਇਹ ਕਰਮ ਕਮਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਰੱਬ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਵਾਲਾ, ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਰਕ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਨਰਕ ਵਾਲਾ ਜੰਮ ਵੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੜਾਏ ਚ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਤਲਦੇ ਹੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਂਗਲ ਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਜਮਾ ਤੋਂ ਛੁੱਟਣਾ ਹੈ, ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਨਰਕ ਤੋਂ ਛੁੱਟਣਾ ਹੈ, ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾ ਦੀ ਇਕਮਿਕਤਾ ਗੁਣ ਕਹਿ ਗੁਣੀ ਸਮਾਵਣਿਆ। ਰੱਬ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਅੰਤਰ ਹਰ ਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਸੁਹਾਵਾ। ਬਸ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੋਭਦਾ ਹੈ, ਸੁਹਾਵਾ ਜੀਵਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਤਰ ਹਰ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਨੌਨਿਧ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਨਾਮ। नौनिध की है 9 खंड। नौनिध की है जिस जलनिध कारण तुम जगाए, सो अमृत गुर पाई दियो। छोटो वेश पेक छतराई दुबदाए फलनाई दियो। मन रे थिरे हो मत कत जाई दियो। बाहर टूटत बहुत दुख पावे, कार अमृत कट माई दियो। इते अंतर नाम है। ए बाणी दी पंक्तियां ने। ਅਸੀਂ ਇਹ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੇਰੀਆਂ ਉਹ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ, ਇਹ ਮੇਰੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਮੈਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਾਂ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੰਡੇ ਹੋਏ, ਭਗਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੰਡੇ ਹੋਏ, ਪੰਕਤੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੰਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਝੁਠਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਲਿਖ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪੰਕਤੀ ਕੱਢਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਅੱਜ ਕਿਹੜਾ ਪਦ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੰਪਲੀ ਪੰਕਤੀਆਂ ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ, ਪਰ ਕਨਸੈਪਟ ਇਹ ਹੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਰੱਬ ਬੁਲਾਏਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੀਰ ਤੇ ਨਾਣ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਰੱਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋਏਗੀ। ਫਿਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਡਰੱਗਿਸਟ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਡਰੱਗ ਖਿਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਰੱਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇਗਾ ਛੁਡਾ ਲੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਵਾਂ ਕਿਉਂ ਰੋ ਰਹੀਆਂ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਕਿਉਂ ਰੋ ਰਹੀਆਂ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦਾ ਡਰੱਗ ਖਾ ਕੇ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਟੱਬਰ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ? ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਬਾਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। वाह जी वाह, बहुत बहुत खूबसूरत विजय। हर के गुण गावां जे हर प्रभ भावां। सानू बाणा पसंद आएगा ना ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰ ਕੇ ਭਾਣੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਭਾਣੇ ਚੱਲ, ਉਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਤੇ ਕਰ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਭਾਣੇ ਫਿਰਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਆਪਣੇ ਭਾਣੇ ਡਰੱਗਾਂ ਵੇਚੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਭਾਣੇ ਡਰੱਗ ਖਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਭਾਣੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਬਲੇਮ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਆਪਣੇ ਭਾਣੇ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਭਾਣੇ ਤੋਂ ਠੱਗੀ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਸਮਝਿਆ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਕੁੜਿਆਰ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਪਾਠ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼ੁੱਧ ਉਚਾਰਨ ਵੀ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਗ੍ਰਾਮਰ ਵੀ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਪੰਕਤੀਆਂ ਵੀ ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੇ ਸੌਖਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ 50 ਪੰਕਤੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਭਾਵਾ ਭਰੋ, ਭਾਵਾ ਦੀਆਂ 50 ਪੰਕਤੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਪਰ ਭਾਵਾ ਰੱਬ ਜੀ ਨੂੰ ਭਾਵਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਭਾਵਾ? ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਜੀ ਦਾ ਭਾਣਾ ਭਾਵਾ, ਇਹ ਗੁਰਮਤ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ। ਪਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਾ ਸਕਦੇ ਨਾ। जी गुण गावा जी हर प्रभावा, अंतर हर नाम नौनिध अमृत प्रभ का नाम देही में इसका विश्राम। ओदे राही ओ शोभदा ओ चंगे गुण। गुरबाणी चौकुंडा कुंडी सुनी है, चौकुंडी सुनी है, ये सारी दुनिया दी चल रही गल। चौकुंडी अंदर दी सृष्टि दी गल, एक एक रोम रोम, एक एक अंग, उस मन जिहड़ा निज घर महल अंदर समा गया, जिहदी सृष्टि चेंज हो गई है। उस सृष्टि दा राजा है, वो कूड़ राजा दे बदले, कूड़ प्रजा दे बदले हुण सच दा राजा बन गया है। वो आत्म तीरथ करे निवास करदा है। सच तां पर जाणीए जे आत्म तीरथ करे निवास। हुण वो जिहड़ी बाणी उचारदा है, उचारण वेले वो पट है, उचारण बाणी ਉਹਨੂੰ ਆਂਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਅਰਜਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਅੰਗ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਚੋਂ ਕੁੰਡੀ ਸੁਣੀਏ, ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਸਮਾਇੰਦਾ, ਆਪ ਹੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਗ ਵੀ ਰੋਮ ਰੋਮ ਵੀ ਇਕਮਿਕ ਹੋਏ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿੱਤੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਲੈ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਤਨੀ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਾਂ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਜਪਜੀ ਜੀ ਦੇ ਸਟਾਰਟ ਤੇ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਡਿਸਐਗਰੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਫਿਰ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ, ਬੈਗ ਕਰਦਾ ਕਿ ਵਿਦਆਊਟ ਬੀਇੰਗ ਬਾਇਸਡ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਪੂਰਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਆਡੀਓ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੁਣ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਸਿਰਫ ਬੀਇੰਗ ਬਾਇਸਡ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਪਸੰਦ ਉਹ ਤੇ ਫॉरवर्ड कर करके सारा सुन लो। फिर कोई नहीं है, बिल्कुल बेकार है, तो फिर कहना हाँ हम तो ऑलरेडी 30 जुलाई को बोल रहे थे कि ये बेकार है, हमने वैसे ही 15 दिन जाया कर दिए इसको सुन के, बस तांज कह देना। पर जो जो नामा हर गुण उचरे और फेर दिया देवरा नामे को, और फेर के गे रखी है, ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर ही था उनके जे जब जी तो शुरू करांगे। ਸਤਬੀਰ ਜੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਹੁਤ ਰੱਖ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਰਸ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਵਿੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਜੁਆਇਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲੈਣੇ ਸਨ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਹੁਣ ਵਿਚਾਰ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਸੰਗਤ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲੈਣੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਉਹ ਵਿਸ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਲਵਾਂਗੇ। ਆਓ ਅੱਜ ਇੱਕ ਪਦੇ ਦਾ ਪਾਠ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਪਦੇ ਦਾ ਪਾਠ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਪਾਠ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਜੇ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਭਾਵਾਂ, ਅੰਤਰ ਹਰ ਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਸੁਹਾਵਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਚੌਕੁੰਡੀ ਸੁਣੀਐ, ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਸਮਾਇੰਦਾ, ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਸਮਾਇੰਦਾ। ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਟਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਦਰਜ, ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਟਕੇ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹਨ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਣਜਾਣ ਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਜੁੜਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਭਗਤੀ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਗਤੀ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲਣ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ।
ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਲਈਏ ਤੇ ਨਾਲੋਂ ਕੁੱਤਾ ਰੋਟੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੌੜ ਜਾਏ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਲਈਏ, ਸਾਡੇ ਬੋਝੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਜਾਏ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਧਨ ਦੌਲਤ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਜਾਗਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਮਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਚੋਰ ਆਇਆ, ਅਸੀਂ ਸੋਟਾ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਨਾ ਚਲਾ ਜਾਏ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ, ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਜਿਉਣਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਜਿਉਣਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਸਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲਦਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਕੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏਗੀ ਗਲਤ ਔਰ ਸਹੀ ਦੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਰਖ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਸਵੱਟੀ ਹੈ, ਸੁਨਿਆਰਾ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਕਸਵੱਟੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸੋਨਾ ਲੈ ਜਾਈਏ ਨਾ, ਸੋਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ ਸੁਨਿਆਰੇ ਕੋਲ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਸਵੱਟੀ ਕੱਢਦਾ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਖ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੋਨਾ ਪਿਓਰ ਹੈ ਜਾਂ ਇੰਪਿਓਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਤੂੰ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਉਨੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਭਾਵੇਂ ਸਮਝ ਕੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਢੋਂਦਾ ਫਿਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੂੰ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹਾਰ ਸੋਨੇ ਦਾ ਸਮਝ ਕੇ ਬੜਾ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਹਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਪਿੱਤਲ ਦਾ ਹਾਰ ਸੀ। ਸੁਨਿਆਰੇ ਕੋਲ ਕਸਵੱਟੀ ਤੇ ਲਾਇਆ, ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋ ਗਈ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ, ਉਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ, ਸਮਝਦੇ ਰਹੀਏ, ਬੜੀ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਬੋਲ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਈਏ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ਤੇ ਲਾ ਲਈਏ, ਚੈੱਕ ਤੇ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਉਹ ਬੋਲ ਕੀਮਤੀ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਕਸਵੱਟੀ ਤੇ ਪਰਖਿਆ, ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਕਿਹੜੇ ਬੋਲ ਕੀਮਤੀ ਹਨ, ਕਿਹੜੇ ਬੋਲ ਕੀਮਤੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਬੋਲ ਸਾਨੂੰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ, ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਬੋਲ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਝੋ ਹੋਰ ਕੱਚੀ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੀਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਕਰੀਏ, ਕਸਵੱਟੀ ਉੱਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰੀਏ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਆਪਣੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ। ਧਰਮਾਂ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਵੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੁਚੇਤ ਰਹੀਏ, ਅੱਖਾਂ ਨਾ ਮੀਟ ਲਈਏ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਮੰਦਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਵਾਂ। ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸੱਚ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਰਮ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਉਲਟ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰਮ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਡੀ ਹਲਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਪਰ ਥੋੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀਏ, ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀਏ, ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਖਲੋਈਏ ਸੱਚ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜੀ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਗੁਟਕਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ। ਵੀ ਜੀ ਗੁਸਾਖੀ ਮਾਫ, ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਪਰਸਨਲ ਮੈਸੇਜ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਲੰਬਾ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਲਵਾਂਗੇ ਵੀ ਜੀ। ਸਮਾਂ 9:50 ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਜੀ। ਜੀ ਠੀਕ, ਸਤ ਬਚਨ।